बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह अलैहि वसहबी के हबीबुल्लाह। दोस्तों उम्मीद करदा सारे भाई खैरियत नाल होणगे। अज आए हैं जी चौधरी इस्माइल गुज्जर, तैयब गुज्जर ते छोटे छोटे सारे गुज्जरां दे डेरे दे उत्ते जनाब। ये साडे भाई सारन दे विच हुंदे ने। सारन च इन्हां दा डेयरी फार्म है। इन्हां ने मंडी शहर च डेयरी फार्म भी रखे है ते इत्थे पिंड भी डेयरी फार्म रखे है। अज इन्हां दे फार्म ते आए हैं, जानवर दिखाने हैं, नाले डिस्कशन करते हैं इन्हां दे नाल कि इन्हां दे मामलात ने। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਬਚੇ? ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ कि जनाब फलां घर का माल बहुत अच्छा है, फलां घर का माल बहुत अच्छा है। साढ़े पाकिस्तान के जिन्ने भी गुज्जर बरादरी के भरा ने ना साढ़े, उन्होंने अज तक अपना माल लोगों को दिखाया ही नहीं। उन्होंने बड़े बड़े नायाब हीरे सांभे हुए ने, बड़ी बड़ी नायाब मझ सांभी हुई है। यह मझ तुसीं गौर करो इस मझ के उत्ते। ये मझ हुण चुआई हो गई है। मझ की हवाने की बनावट चैक करो, पूरा कम अज़ कम 1.5 गिठ लम्मा जिहड़ा ना वो हवाना है। 1.5 गिठ लम्मा मतलब 1.5 गिठ तो मुराद है कि बाजुआं का जिहड़ा पुराना गिठ हुंदा सी उहदे बराबर लम्मा हवाना है। माशाअल्लाह माए दी सिर देखो, बूथी देखो, माए दी लंबाई तुसीं चैक करो, माए दा ताना देखो तुसीं माए दा। माशाअल्लाह अख देखो, कन देखो माए दा। कन दा बड़ा करैक्टर हुंदा है माल दे नाल। यह जनाब माए नंबर 2 है। इहदी चुआई होण वाली है, हजे होई नहीं। इहदी भी हो गई है, सारियां चोलियां ने। और तुहाडा भला हो जे। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਸੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਤ ਸੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਰੱਤ ਸੁੱਟਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਸਾਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੁੱਟਦਾ। ਮਾਈ ਨੰਬਰ 3 ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਪੱਕੇ ਚੱਡੇ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਗੱਬਣ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। बटन लगे ने पूरे नीली वाले देखो तुसी। और माए दियाँ ढाक दियाँ हड्डियाँ देखो, माए का सिर देखो। माए थोड़ी जी है सानू वेख के जड़ा ना गुस्से च आ गई। अखां खोल लियां ने ज़्यादा माए ने। लंबाई चौड़ाई माए की देखो तुसी। सीधी करो जरा माए नूं एक बारी। गुज्जर साहब नाल ने साडे जनाब। असी असल च छापा मारिया सी अज इन्हां दे डेरे ते बंदा सानू एक लभा कोनी जिहड़ा सालम मंडी ते दूसरियां मंडियां च लोगों नूं माल दिंदा है। 2 थान ने माए दे कुदरती। लो जी यह भी बड़ी माशाअल्लाह गल सामने आ गई है। पक्का चड्डा माए दे कोल ते कुदरती 2 थान ने जी। जिवें बकरी दे 2 होंदे ने उवें दे 2 थान ने। देखो तुसीं माशाअल्लाह, पिछों देखो तो पिछे वाले लगते हैं, अगों देखो तो अगे वाले लगते हैं। तो कुदरती जड़ा ना माए दे कोल लगे ही अल्लाह ने 2 थान लाए ने। 2 थाना का निशान ही नहीं है। जमांदरू दुल है जी माशाअल्लाह, 2 थान। और दुल जिहड़ियां होंदियां ने दुध बड़ा बड़ा रजा के दिंदियां ने। फार्मर दियां बाल्टियां इंज भरदियां ने जिवें भरन दा हक है। खुराक चंगी दित्ती होवे, 4 थान होण भावें होण 3, दुध जिहड़ा ना वो तकड़ा करना जाणदियां ने मੱਝੀ। बंदे नूं मੱਝ सामने आ गई ना तो सारा कुछ ही सामने आ गया। लो जी पानी आ गया पीण वास्ते। ये भी तुहानूं दिखाने आ। साडे जिहड़े व्लॉगर है ने पाकिस्तान दे विच, जिन्ने भी मੱਝਾਂ ਦੇ शौकीन ने, वो अपने व्लॉग दिखाते हैं। व्लॉग के चीज़ां लाजमी दिखाते हैं। असीं भी पीवांगे जनाब पानी सामने दिखा के। तो जी मीनी सियाणे कहते हैं दरियाओं पार भी खड़ी होए तो लै लैनी चाहिए है। लैनी उदों ही चाहिए है जदों कोई प्यो दादे वाली होवे। जिहड़ी प्यो दादे वाली ना होवे उहनूं की करना, लैके मੱਝ ने खोलो जरा। दोस्तों मੱਝ दिखाण लगा तुहानूं, मੱਝ गौर करिया जे ते मੱਝ दे विच तुहानूं गल्लां भी समझावांगा। क्या हाल है, ठीक हो? लो जी मीनी है, सिंगां दी। सिंग हिलदे ने? हिलदे कोनी जी। कन देखो माशाअल्लाह मੱਝ कोल किड्डा झैड़ा है। ताना देखो मੱਝ दा, ताना आउटलाइन जिन्हों असीं कहने कितनी सीधी है। थन देखो कट्टियां वाला थन लगा होया मੱਝ को। सूआ मेरा ख्याल है कि तीसरा सूना है माशाअल्लाह। मੱਝ दी हवाने दियां वधना दसदियां ने कि मैं बहुत अच्छी मੱਝ हाँ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਥਾਣ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਦੀਆਂ, ਕੱਢੋ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣਾ। ਮੱਝ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਨਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਲੈਂਟਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬਰਾਮਦਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਮਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮੱਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਮੱਝਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 9-10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਮੱਝ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਵੀ ਮੱਝ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਮੱਝ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਮੱਝ ਖੋਲੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੱਝ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਲ ਦੇਖੋ, ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਦੇ, ਠੋਡੀ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਘ ਮੱਝ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੱਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ। ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੱਝ ਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਖ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਕੂਲੀ ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰੋ ਮੱਝ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਮੱਝ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਝੀ ਨਾਲੋਂ ਕਤਰੂ ਕੁ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੱਝ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਵੀ ਮੱਝ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਖ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਮੱਝ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਟਾਕ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਝ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਤ ਪੱਟ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾ ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਚਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੱਝ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮੀਨੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾ ਪੁੰਜਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਮੀਨੀ ਮੱਝ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਹਾਈਟਡ ਮੱਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੂਛਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ 50 ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐਡਾ ਤੂੰ ਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸਮਾਈਲ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਗੁੱਜਰ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਫੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੜ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਚੋਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ। ਰੱਖਣੀ ਵਲੈਤੀ ਹੈ, ਚੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਰਾ 123 ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹ ਜਨਾਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ 12-14 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਚੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਡੱਬਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਵੈੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਰਮੀ, ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਦੀ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਹੋਦੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫੰਗਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਵਾਹਰ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਈਅਬ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਬੰਨੇ ਆ। ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਫੜਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਟੱਪੀ ਇੱਥੋਂ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਦੇ ਦਿਓ
ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਇੰਜ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਢੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ 2.25 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮਰ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮੱਝ ਵੇਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੱਝ ਆ ਗਈ ਅਗਲੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲੂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ। ਗੋਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੰਡਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾਈ, ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਲਾਹੂ ਤੇ ਵਿਰਦ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੰਡਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗਰਮੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਢੋਲ ਉਠਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਲਰ ਕਾਪੀ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਵੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਵੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਨੇ ਵੱਛੇ ਦੇ। ਆਕੜਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਗਰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਲੱਗ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਿੰਘ ਇੰਜਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਐਜ਼ਿਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੁਆਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਬਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵਸਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ CMH ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾੜ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਨਾੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜੀ, 3 ਛੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 3 ਨਹੀਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ 3 ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਛੱਤ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਧਰ ਗਾਵਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਿੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣਾ ਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਮਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾ ਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਏਰੀਆ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰਿੰਗਲਰ ਜਾਂ ਫੋਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਿੱਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ, 1.5 ਕਿਲੋ, 2 ਕਿਲੋ, 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸੀ ਫਾਰਮਰ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਖਾ, ਉਹ ਹੈ ਹਵਾ ਠੰਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪਰਿੰਗਲਰ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੋਗਰ ਜਾਂ ਸਪਰਿੰਗਲਰ ਐਡ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵੀ, ਇਸ ਪੱਖੇ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹਿਣ, ਹਵਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਗਰਮੀ ਘਟਾ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ 20 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮੱਝ 12-14 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ 1500-2000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵਲੈਤੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਧਰ ਚਲੀਏ, ਗਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵਲੈਤੀ
ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 2 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਕੋਲ 25 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋਲ 10-10 ਕਿਲੋ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਰੈਂਡਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਵੀਡੀਓ, ਹੁਣ ਮੁਕਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਇਹ ਆ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੇੜੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਜਰਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਲਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੀ ਹਾਈਟਡ ਵੈੜੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਆਈ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਸੀ ਵਾਲੀ ਗਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਹਾਈਟਡ ਗਾਂ ਹੈ, ਔਰ 30 ਤੋਂ 35 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ 30-35 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੈੱਡ ਇਹ ਬਣਿਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਚ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ। ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਰਗਨ ਗਰਬਨ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਗਨ ਗਰਬਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੂਸਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਪਰਲੇ ਬਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਰਾਮ ਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਉਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। 100+ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।